میں پاک افغان سرحد کے قریبی علاقے توبہ کاکڑی میں کامیاب آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن میں 4 اہم دہشت گرد گرفتار، کلیشنکوفیں، دستی بم اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ گرفتار دہشت گردوں نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف کیا۔ آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ گرفتار دہشت گرد مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ گرفتار داعش کمانڈر شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت میں ابتدائی سماعت، تفصیلی کارروائی پیر کو ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق شریف اللہ نے جج سے گفتگو کے لیے مترجم کی خدمات لی۔ امریکی وزیر دفاع نے داعش کمانڈر کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے مل کر کام کیا۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی ایکٹ کی شکوں کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ملٹری کورٹ کے کیس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تحریری مفروضات جمع۔ کہا گیا آرمی ایکٹ کی شکوں کو مختلف عدالتی فیصلوں میں درست قرار دیا جا چکا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ لاہور بار اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان کے دلائل۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اسد کیسر اور فیصل جاوید کی پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواستیں۔ اسد کیسر کی درخواست پر سیکریٹری داخلہ اور ایف آئی اے سے جواب طلب۔ وکیل درخواست گزار نے کہا وزارت داخلہ نے عدالت میں کہا کہ ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں۔ اب درخواست گزار کا نام پی سی ایل میں شامل کیا گیا۔ فیصل جاوید نے آف لوڈ کیے جانے پر درخواست دائر کی۔ ادھر سابق ایم این اے اور ضلعی ناظم اٹک میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی 17 اپریل تک حفاظتی ضمانت۔ آڈیو لیک کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ علی امین گنڈاپور پیش ہوئے نہ ان کے وکیل۔ شریک ملزم اسد فاروق عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری لگائی۔ آڈیو لیک کیس کی آئندہ سماعت 25 مارچ کو ہوگی۔ پنجاب بھر میں دیہی مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ شعبہ صحت سے متعلق اہم فیصلے۔ مراکز صحت کو مریضوں کے لیے ابتدائی ریفرل سینٹر بنایا جائے گا۔ لاہور رنگ روڈ کے اطراف میں میگا میڈیکل سٹی قائم کرنے کی تجویز پر بھی غور۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں 100% بہتری لانا ہدف ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جے یو آئی کے ساتھ روابط بڑھانا شروع کر دیے۔ سلمان اکرم راجہ کا جے یو آئی قیادت سے رابطہ، ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی قیادت نے کہا مولانا فضل الرحمان عمرے کے باعث ملک سے باہر ہیں۔ پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان کی واپسی کے بعد ملاقات پر اتفاق۔ حماس کے لیے آخری وارننگ، یرغمالیوں کو رہا کر دے۔ یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، خبردار کیا حماس کے رہنماؤں کے پاس غزہ چھوڑنے کا آخری موقع ہے۔ پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل افتخار احمد سروہی اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف ایڈمرل لبید اشرف کا ایڈمرل افتخار احمد سروہی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ ایڈمرل افتخار احمد سروہی 1986 سے 1988 تک پاک بحریہ کے سربراہ رہے۔ 1988 سے 1991 تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی رہے۔ اور تیز رفتاری پر پہلی گرفتاری، M4 پر ملتان کے قریب تیز رفتار پر FIR درج، ڈرائیور گرفتار۔ ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق گاڑی 173 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی تھی۔ ڈرائیور رحیم خان مقامی پولیس کے حوالے۔
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मफरूजात अदालत में जमा करा दी। लिखा, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। वकील हामिद खान ने दलाइल के आगाज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के दौर का हवाला दिया। इस पर बात करेंगे जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। जी हाँ, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस पर आज भी समाअत हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच इस केस पर समाअत जारी रखे हुए है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मौरूज़ात आईनी बेंच के सामने रखी गई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं होना चाहिए। ताहम जो आर्मी एक्ट के सेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कलअदम करार दिया है, उन सेक्शंस को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया है, इसलिए उनको गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट बार का भी यही मौक़िफ़ है कि उन आर्मी एक्ट के सेक्शंस को दोबारा बहाल किया जाए। एडवोकेट हामिद खान ने तारीखी पस मंजर बयान किया। 1947 के बाद से लेकर अब तक कब कब मुल्क में मार्शल लॉ लगा और किस किस तरह से केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में आते रहे। तो इस पूरे बैकग्राउंड इस वक्त भी एडवोकेट हामिद खान जो है वो आईनी बेंच के सामने रख रहे हैं। वहीं पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे मुकालमा करते हुए ये जरूर कहा था कि आप हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल सिर्फ यही है कि क्या सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। तो अब थोड़ी देर में इस पे केस में वक्फा होगा और फिर वक्फे के बाद दोबारा प्रोसीडिंग शुरू होगी। जी सही, जहांज़ेब आपका शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वो लोगों के घरों पर पे ऑर्डर्स की शक्ल में 10,000 रुपया एक फैमिली को पे ऑर्डर की शक्ल में जो है वो मिल रहा है, जो वो 18,000 के करीब जो पॉइंट्स हैं जहां से वो उसको कैश करवा कर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये रिलीफ हासिल कर सकते हैं। मैं आपको याद है कि आज 6 मार्च है और आज के दिन पंजाब कैबिनेट जो है उसने ओथ लिया था और मेरे इस पूरे 1 साल के अंदर मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मैं जब भी आई आपके सामने मैंने आकर अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी, अपनी वज़ीर आला ने जो इनिशिएटिव्स वो ले रही हैं वो अवाम के सामने बड़े फ़ख्र से पेश किए। और आज जो है वो आपको बुलाने का एक स्पेसिफिक मकसद है कि मैं अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी तो बता ही रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई 3 दिन पहले। ये किताब मुझे गंडापुर साहब ने जो है, मैं दफ्तर में पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ये किताब भिजवाई है। तो मैंने कहा कि उनके तर्जुमान ने तो आज तक बताया नहीं कि उनके वज़ीर आला ने क्या किया। चले अच्छा ही किया, उन्होंने किताब भिजवा दी। लेकिन अब किताब पढ़ने के बाद कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जो इस किताब के अंदर लिखा है ये मैं नहीं कहूंगी, ये हमने बैठकर कोई चीज नहीं बनाई है। इस किताब के अंदर से जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने और एक आपको कंपैरेटिव जो है वो स्टडी देनी है कि पंजाब में क्या हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। इस किताब के अंदर उन्होंने अपने जो कारनामे बताए हैं वो मैं आपके उसके ऊपर आती हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज जो है वो भूल गए और उसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो, और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। हालांकि ये उनकी सबसे बड़ी फतूहात थे, लाहौर जो है वो और या फतूहात इस्लामाबाद जो वो करने आए थे, उसका जिक्र इसके अंदर नहीं है। बाकी तो तमाम उन्होंने जो है वो जो कुछ लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। और अभी आने से पहले मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा टीवी पे एक चैनल पे खबर चल रही थी कि बीआरटी पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया गया है और उस कार्ड को भी पहले नादरा से तस्दीक होनी पड़ेगी।